Usually many of us, go with a great anticipation as to what could be the following year's promise for me. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಎದುರು ನೋಡುವಿಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವಂಥ ವರ್ಷಕ್ಕಾದಂಥ ವಾಗ್ದಾನ ನನಗಾಗಿ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. And it's important that we have that anticipation. ನಮಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎದುರು ನೋಡುವಿಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ. We must enter into the new year with great expectation as to what God wants to do in our lives. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬಂತ ದೊಡ್ಡ ಎದುರು ನೋಡುವಿಕೆ ನಮಗಿರಲೇಬೇಕು. So I'm just going to share a few things that I will be expounding upon in the next few weeks, what I am sensing the year 2026 can be for many of you. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ 2026ನೇ ವರ್ಷ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಅದನ್ನಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. I'm not saying what I'm sharing is the only thing that God is going to do. ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. Because the Bible says we all see in part and we prophesy in part. ನಾವು ಕಾಣುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಪ್ರವಾದಿಸ್ತೇವೆ. But it's all like a puzzle of a bigger picture coming together for each one of us. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗಾದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕಾದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ನಕ್ಷೆಗಳು ಮಾತ್ರ. And for many of you, what I'm going to be sharing is also going to be a confirmation of what you have already heard in your congregation, in your church. So praise God for it. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳಿರುವಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳ ಒಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. At the same time, we also must understand is this, that God will continue to fulfill what He has spoken to us in the past years. ನಮಗೆ ದೇವರು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳ ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾಗಿ ದೇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. So probably for many of you, probably you might have not stepped into the fullness of what you felt like God was giving you for 2025, but not necessarily it should come to pass in the same year. ನೋಡಿ, 2025ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗ್ದಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ಮುಗಿಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಏನೋ ನಿಶ್ಚಯವೂ ಇಲ್ಲ. You will see it all unfold in the coming years. ಅದೆಲ್ಲದರ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನ ಬರುವಂತ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀರಾ. So are you ready to hear what God is speaking to us for 2026? 2026ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? I'm going to be sharing from the book of Ruth. ರೂತಳ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. And I'm going to start off by giving you a few key points for you to keep in mind even as you begin this new year. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. The book of Ruth chapter 1, ರೂತಳ ಪುಸ್ತಕ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, it starts off talking about Naomi. ನವೋಮಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. How Naomi and her family had moved from Bethlehem, that means the house of bread, to a Moab country. ನವೋಮಿಯು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮ್ ಅಂದರೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ಮನೆಯಿಂದ ಮೋವಾಬ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Because the Bible says Bethlehem was going through a famine. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲವಿತ್ತು. All right, so they moved from Bethlehem. ಅವರು ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿಂದ ಹೊರಟು Elimelech, who was Naomi's husband, decided to take his whole family and move to Moab because of the famine. ಆ ಬರಗಾಲದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಎಲಿಮೆಲೆಕನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸೊಸೆ ಎಲ್ಲರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾನೆ. They moved from Bethlehem, that means the house of bread, to Moab. ಅವರು ರೊಟ್ಟಿಯ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಮೋವಾಬ್ಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. And then you see that
there was something devastating that took place in Naomi's life. ಅಲ್ಲಿ ನಹೋಮಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆಯುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. You see, in Ruth chapter 1, you see Elimelech, Naomi's husband, dies. ರೂತ್ ಆ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿದ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಲೆಕನು ತೀರಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. Not only that, but Elimelech and Naomi had 2 sons. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಲಿಮೆಲೆಕ್ ಮತ್ತು ನವೋಮಿಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. And the 2 sons get married. ಆ 2 ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತದೆ. And the 2 sons married to Ruth and Orpah. ಆ 2 ಮಕ್ಕಳು, ಒಬ್ಬನು ಓರ್ಫಾಗೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ರೂತಳಿಗೂ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಾರೆ. Not only does Elimelech dies, but after 10 years, even the 2 sons die. ಎಲಿಮೆಲೆಕನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವಾಗಿ ಆ 2 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ತೀರಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. What a devastating place to be in. ನೋಡಿ, ಎಂತ ಒಂದು ದುರ್ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿದ್ದಾರೆ. They moved out of the land of famine. ಅವರು ಆ ಬರಗಾಲದ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. They moved Bethlehem, which means the house of bread, thinking that Moab will be a better place than Bethlehem to be in. ಅವರು ಬೆತ್ಲೆಹೇಮ್ ಅಂದರೆ ದೇವರ ರೊಟ್ಟಿಯ ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮೋವಾಬ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರು. But they encountered a famine-like situation in their lives, especially Naomi. ನಹೋಮಿ ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಳು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾಳೆ. So it is going to be very important this year that we stay in the land of our anointing. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. What do I mean by that? ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? Stay where you see the grace of God is. ನೀವು ದೇವರ ಕೃಪೆ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ. Don't go beyond the place of the measure of your anointing. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕದಕ್ಕಿಂತ ಮಿತಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂದುವರೆದು ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಬೇಡಿ. Sometimes out of our own desire. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವ ಆಸೆಯಿಂದ. Sometimes we want to, because we want to build something big. ನಾವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ. It's okay to dream big, no doubt, no question about it. ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿಗಳ ಕುರಿತಾದಂತ ಕನಸುಗಳು ಕಾಣಬಹುದು, ಅದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. But it's going to be very important that we stay in the measure of the grace that has been given to us. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಆ ಕೃಪೆಯ ಒಂದು ಅಳತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. Stay in the word that has been sent to our lives. ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಆ ಕೃಪೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ. Because when we stay under the grace, when we stay in the word that has been sent to us, we will find preservation, we will find protection, and we will find provision. ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕೃಪೆಯ ಮಿತಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಇರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗಾದಂಥ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ನಮಗಾದಂಥ ಭದ್ರತೆ, ನಮಗಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಒದಗಿಸುವಿಕೆ ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Someone said it like this: the grass always looks greener on the other side. ಯಾರೊಬ್ರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹುಲ್ಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಸುರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. Sometimes we look at the lives of others and we think, oh, wish I had that car, or wish my life was like that. No. That cannot be our posture or our thinking in this year. ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ನನಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರು, ಈ ರೀತಿಯಂಥ ಒಂದು ಜೀವನ ನನ್ನದಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರಬಾರದು. Function under the grace, under the covering of God's grace this year. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. And you will see how the grace of God will multiply in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅಧಿಕಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. How the grace of God will sustain you. ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೀರಾ. How the grace of God will increase you.
ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೀರಾ. How the grace of God will multiply in your life. ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೀರಾ. Even if it's little, ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿದ್ರು come under the hand of His grace. ಆತನ ಕೃಪೆಯ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಬನ್ನಿರಿ. You see that little boy who came and gave his little tiffin box to Jesus, and you see how Jesus multiplied it. ನೋಡಿ, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. So the grace of God is going to be essential this year. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Number 2. ಎರಡನೇದಾಗಿ We see in Ruth chapter 1 verses 6. ರೂತಳ ಪುಸ್ತಕ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಾಕ್ಯ. Of course, Naomi by now must be in a very difficult place emotionally because she's lost her husband, she's lost her 2 sons. Now her daughter-in-laws don't have husbands. So it's a great loss for her. ನೋಡಿ, ಈಗ ನವಮಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಈಗ ತನ್ನ ಸೊಸೆಂದರಿಗೆ ಗಂಡಂದಿರಿಲ್ಲದೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. She's at a very painful situation. ತುಂಬಾ ನೋವಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನವಮಿ ಇದ್ದಾಳೆ. Things look hopeless for her. ಎಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. But I love for the fact it says in verse 6, then Naomi arose with her daughters-in-law that she might return from the country of Moab, for she had heard in the country of Moab that the Lord had visited his people by giving them bread. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆಂಬ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಕೇಳಿದ ನವೋಮಿಯು ಮೋವಾಬ್ ದೇಶದಿಂದ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಸೊಸೆಯರೊಡನೆ ಹೊರಟಳು. It says Naomi arose. ನವೋಮಿ ಎದ್ದಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. With her daughters-in-law that she might return from the country of Moab. That means she might return from where she is to Bethlehem, where she had heard that the Lord had visited her people with bread. ತನ್ನ ಸೊಸೆಯರೊಡನೆಯೇ ಅವಳು ತಾನು ಇದ್ದಂಥ ದೇಶದಿಂದ ದೇವರು ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿರುವಂಥ ದೇಶವಾದ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿಗೆ ಅವಳು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸ್ತಾಳೆ. Naomi arose. ನವೋಮಿ ಎದ್ದಳು. So arise. The word arise is going to be key in 2026. 2026ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎದ್ದೇಳು ಎಂಬಂಥದ್ದೇ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Naomi arose from where she was. ನವೋಮಿಯು ತಾನಿದ್ದಂಥ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅವಳು ಎದ್ದೇಳುತ್ತಾಳೆ. Naomi arose from Moab. ನವೋಮಿಯು ಅವಳು ಮೊವಾಬಿಂದ ಅವಳು ಹೊರಡುತ್ತಾಳೆ. Moab was a place where they had experienced death. ಮೋವಾಬ್ ಎಂಬಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮರಣದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. Moab was a place where they had not experienced fruitfulness. ಮೋವಾಬ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಫಲಭರಿತವಾದ ಅನುಭವವಿಲ್ಲ. Moab was a place where their lives were grace depleted. ನೋಡಿ, ಮೋವಾಬ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೃಪೆಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ದರು. But now she had to arise. ಈಗ ಅವಳು ಎದ್ದೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. And go to where she had heard that the Lord was about to visit his people with bread. That is Bethlehem. ಈಗ ಅವಳು ಕೇಳಿದಂತ ಕಾರ್ಯ, ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನ್ನ ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರಿಸಿದ, ಅದು ಬೆತ್ಲೆಹೇಮ್. So the key word for 2026 is going to be arise. ನಮಗೆ 2026ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕಾದಂತ ನಮಗಿರುವಂತ ಮುಖ್ಯ ಪದ ಎದ್ದೇಳು. Isaiah chapter 60 verses 1, it says, arise, shine, for your light has come and the glory of the Lord has risen upon you. ಯೆಶಯ 60ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಏಳು ಪ್ರಕಾಶಿಸು, ನನಗೆ ಬೆಳಕು ಬಂತು, ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಉದಯಿಸಿದೆ. Naomi had to arise if she had to hear. ನವೋಮಿಯು ಕೇಳಬೇಕಾದರೆ ಅವಳು ಮೊದಲು ಎದ್ದೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Only when Naomi arose
is when she heard that God was visiting her people with bread. ನೋಡಿ, ನವಮಿ ಎದ್ದೇಳುವಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಅವಳಿಂದ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು, ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನ್ನ ರೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾನೆ. Although God is a God who is speaking continually, ದೇವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾಗಿ ಆತನು ಮಾತನಾಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದರು. if we do not arise from where we are, ನಾವು ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನಾವು ಎದ್ದೇಳಲಿಲ್ಲವಾದರೆ, if we do not arise from complacency, ನಾವಿರುವಂತ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಎದ್ದೇಳಲಿಲ್ಲವಾದರೆ, if we do not arise from apathy, ನಾವು ಇರುವಂತ ಆ ಒಂದು ನೊಂದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎದ್ದೇಳಲಿಲ್ಲವಾದರೆ, if we do not arise and shake off the dust of the past season, ನಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಆ ಒಂದು ಧೂಳನ್ನ ನಾವು ತಟ್ಟಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಾದರೆ, and position ourselves to hear what God is saying to us, ದೇವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲವಾದರೆ, we might actually not hear. ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Sometimes it is what we have gone through, ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಆದು ಬಂದಿದ್ದೇವೋ or have gone through, ನಾವು ಆದು ಬಂದಿದ್ದೇವೋ, the noise, the clutter ನಾವು ಕೇಳಿದಂತ ಗೊಂದಲಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು around us ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದಂಥದ್ದು actually produces wax in our spiritual ears, which actually shuts our ability to hear his voice. ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಣವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನ ಕೇಳದಂತೆ ತಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. But I want to tell you, it's time to arise. ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಎದ್ದೇಳುವಂತ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. Turn to your neighbor and tell them, arise. ಈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಹೇಳಿ, ಎದ್ದೇಳಿ. So the first thing God is saying to us in 2026 is arise. 2026ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಎದ್ದೇಳು. And just looking back at Isaiah chapter 60 verses 1, arise, shine, for your light has come and the glory of the Lord has risen upon you. ಏಳು ಪ್ರಕಾಶಿಸು, ನಿನಗೆ ಬೆಳಕು ಬಂತು, ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಉದಯಿಸಿದೆ. We all want the glory of God upon our lives. ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸ್ಸು ನಮಗೆ ಬೇಕು. Amen. Anybody here who's watching me who does not want God's glory to rest upon you? ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಿರುವಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೇಡವಾ? We all want to be carriers of his glory. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರಬೇಕು. But the first instruction or key, if we want to be carriers of his glory in this season, is to arise. ನಾವು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ನಿಯಮ, ನಾವೆದ್ದೇಳಬೇಕು. So what is it that we arise from? ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು? To arise is a command to move from a state of passivity. ನಾವು ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶದಿಂದ ನಾವು ಎದ್ದೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. It could be spiritual passivity. ನಮಗೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗಿರಬಹುದು, where there's dullness in our spirit. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣತೆಯನ್ನ ಕಂಡಿರಬಹುದು. God wants us to arise from being spiritually dull. ನಾವು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬಹುದು. God wants us to arise from being lethargic spiritually. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿ ಆಲಸ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. Sometimes we live our lives even as Christians as sarasara, what may come may come. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕಾರ್ಯ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬರೋದು ಬರಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. We don't live with purpose. ನಾವೊಂದು ಉದ್ದೇಶದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. We don't live being led by the Spirit. ನಾವು ಆತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. And God wants us to arise from this place of being in spiritual apathy. ದೇವರು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶದಿಂದ ಎದ್ದೇಳಬೇಕೆಂಬುದ ದೇವರು ಬಯಸ್ತಾನೆ. To be spiritually awakened. ನಾವು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸ್ತಾನೆ. To arise is a call to action. ಎದ್ದೇಳು ಎಂಬಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವು ಕಾರ್ಯರೂಪವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. Awakened into God's purposes for our lives. ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕಾದಂತ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ. To yield to his purposes and his plans for us. ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕಾದಂತ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ, ಯೋಚನೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂತ. To arise from oppression, weariness and a dormant state.
ನಮಗೆ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತಡಗಳು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ದೇಳುವಂಥದ್ದು. Right? So that's word number 1. ಅದು ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ, is to arise. ನಾವೆದ್ದೇಳಬೇಕು. And the second thing that I want to talk to you about is this. ನಾನು ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಯ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುವಂಥದ್ದು ಇದು. We see when Naomi arose, ನಹೋಮಿ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ she heard that the Lord had visited her people by giving her bread. by giving them bread, sorry. ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನ್ನ ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದಳು. The second thing that I want to talk to you about is this. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. I believe even as we arise, ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ನಾವು ಎದ್ದೇಳುವಾಗ the Lord is getting ready to visit us in a powerful way. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಬಯಸ್ತಾನೆ. And God just doesn't want us to be satisfied by visitation alone. ನಾವು ಬರೀ ದೇವರ ಸಂದರ್ಶನದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳುವಂತ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. But he wants the visitation to become a habitation. ದೇವರು ತಾನು ಬಂದು ಸಂದರ್ಶಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾನೆ. I believe God is inviting us into a place in our relationship with him where we will carry an increased measure of God's presence and his glory upon our lives. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಯಸುವಂತ ಕಾರ್ಯ ನಾವು ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗುರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. I'm going to be talking much about it in our next episode. ನಾನು ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. I'm going to be expounding on what I feel like God wants to do even as we position ourselves for a greater outpouring of his spirit upon our lives. ದೇವರು ತನ್ನ ಅಧಿಕವಾದಂಥ ಆತ್ಮವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು ಆತ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾನೆಂಬಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. But I want to pray with you right now. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. Heavenly Father, I just want to thank you, Lord. ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯೇ, ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. God, even as we prepare to transition into 2026. ದೇವರೇ, ನಾವು 2026ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ Father, help us to transition with great expectation and anticipation from you. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. Lord, just like how we understand the analogy of this picture of how the dog waits upon the master. ದೇವರೇ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನಾಯಿ ತನ್ನ ಯಜಮಾನನ ಮೇಜಿನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. But Lord, you have called us to be sons and daughters of you. ಆದರೆ ನೀವು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಗನಾಗಿ ಮಗಳಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದೀರಾ. And Lord, you said if we ask you for bread, you will not give us stone. ದೇವರೇ, ನೀನು ಹೇಳಿದ್ಯಾ ನಾವು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಕೇಳುವಾಗ ಕಲ್ಲನ್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. And if we ask you for fish, you will not give us snake. ದೇವರೇ, ನಾವು ಮೀನನ್ನ ಕೇಳುವಾಗ ನೀವು ನಮಗೆ ಹಾವನ್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. Father, I pray in the name of Jesus. ನಾನು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ Lord, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. I pray for a fresh anointing for 2026. 2026ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿನ್ನಪ್ಪ ನೂತನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಸುರಿಯ Lord, ಮಾಡು. we want a new glory to rest upon us. ನಿನ್ನ ನೂತನ ಮಹಿಮೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿ. We want a new anointing to rest upon us, God. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಕರ್ತನೆ ಅಭಿಷೇಕ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ. A new strength. ಹೊಸ ಬಲ. Lord, a new passion. ದೇವರೇ, ಹೊಸ ಭಾರ. A new vigor. ದೇವರೇ, ನೂತನವಾದಂತ ಆತ್ಮಬೀರ. To see your kingdom advance, Lord. ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಕರ್ತನೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಡುವುದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. Father, we pray right now. ಈಗಲೇ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. For all of us who are watching us, ಈ Lord. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ May your overshadowing presence come upon them. ನಿನ್ನ ಕರ್ತನೆ ಒಂದು ಆತ್ಮವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲಿರಲಿ. Lord, even as we continue to look upon what you are saying to us, ನಮಗೆ ನೀನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ, especially for 2026, ದೇವರೇ 2026ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ I pray that
all the promises of God in our lives will be yes and amen. ಎಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೌದೆಂಬುದಾಗಿಯೂ ಆಮೇನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇರಲಿ. We pray 2026 will be a year of great open doors. ದೇವರು 2026ನೇ ವರ್ಷವು ನಮಗೆ ಕರ್ತನೇ ದೊಡ್ಡ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವುದಾಗಿರಲಿ. Lord, I pray that 2026 will be a year of divine connections. ದೇವರು 2026ನೇ ವರ್ಷವು ನಮಗೆ ದೈವಿಕವಾದಂತ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿ. Lord, that we will experience unprecedented favor in our lives. ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದಂತ ಒಂದು ಕರ್ತನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ. That you will crown this year with your glory. ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಈ ವರ್ಷವನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ತನೇ ಭೂಷಿಸು. That Lord, this will be a year where, Father, that we will walk into your plans and purposes for our lives. ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕಾದಂತ ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. In Jesus' name we pray. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. Amen and amen.